जो भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले वनवास जीवा परे परे केते दिन मिति बीतीबा परे परे हनुमान को पठेले हनुमान को जते बेले पठै छंदी हनुमान को जते बेले पठै छंदी कहिले हनुमान तमे जाओ तमे जीव आउ मु केतुटा तुमको संकेत कहूची केतुटा संकेत कहूची किछु तुमको संकेत देउची ए संकेत धरिबो संकेत मन रखिबो जदि कहिबा ताले निश्चित भाबरे सीता तुमको जानि परिबे जे एउची परम ठाकुर हनुमान टिके लक्ष्य कर तुम विद्वान मंडली महा भणी माने आज जो महाप्रभुंगर यात्रा चली जो हनुमान महाप्रभुंगर यात्रा आज किछु देइथिले संकेत किछु देइछंदी किछु कहिछंदी संकेत हमर आज राति पाहि जाइछि ठीक ब्रह्म मुहूर्त हिछि समय नै समय दाउ पांचटा समय हनुमान राम 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 भजन करूछंदी जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम करूछंदी हनुमान गंडुकी नदी रे स्नान करूछंदी भगवती कृपा जय सीताराम सेही समय जेते बेले भगवती कृपामयी सीता माता देखिछंदी हनुमान को जेते बेले देखिछंदी मां सीता कौन करिछंदी बाबू के तुमे लेकिन भंग कवि वैदेश विलास रे बाबू के तुमे पासो पासो बेगे बोनो को रोम आसो बचन शरीर से चोनर ताप मोचन कुहेला लेसो से विशेष ताप मोचन कुहेला लेसो रहिबा किमदी सुंदर पद ए छुआ माने पाटी करन किमदी मजा पदटा लक्ष्य कर जेतिकी बसंदु बसंदु मनटा जदी एपटकू देई देबे ताले निश्चित भाबे तबे हनुमान को जो हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा करतलो राम जे कि हनुमान को पाइले तमे राम को पाइबो राम को पाइ परिबनी बाबू के तुम्हे बासकु आस बेके पूर्ण कर मोर आस वचन सलील सेतन रचन ताप मोचन को हेला लेस से विशेष बाबू के तुम हे बासकु आस जते बेले हनुमान राम 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 जते बेले जप करूछंदी बा पठन करूछंदी सेही समय सीता कहले बाबू के तुम्हे मो बासकु आस तुम्हे किए मोर निकट को आस आहा आज को 14 मास हैला आज को 14 मास हैला जो राम शब्द आज मोर कर्ण पथरे स्पर्श करी नाही अरे तुम्हें किए मोर निकट को आस बेगे पूर्ण कर मोर आशा पूर्ण कर दियो वचन सलील सचन रेचन ताप मोचन को हेला लेस से विशेष जो जिनिस आदि हनुमान आदि प्रयोग करिछन्दी जो राम राम जो राम राम गाउछन्दी बा पठन करूछन्दी मां सीतांगर कर्ण पथरे जते बेले स्पर्श हिछि तुमे किए मोर निकट बास जते बेले एतिकी कहि दै छन्दी मां सीता जते बेले एतिकी कहि दै छन्दी आज्ञा छोट बानर हितिला आज्ञा हनुमान छोट बानरटी छुआटी हितिला जिमिति मां भगवती कृपामयी जते बेले केते बेले मते डाकिबे कोन करिवे बोली जे छोट रूपटा धारण करिथिले किंतु जेते बेले सीता डाक पकई छंदी सेठी कोन कलै
ভপুবন্ত দুর্লভ কট বিলোকিণ অন্তে প্রকট বিচারে লম্পট এনি সে কপট বহি অমূল্য পট মুকুট সে পানর বহি অমূল্য পট মুকুট ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳ ଏ ହେଉଛି ରାମ ରସ। ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ରସ ରହିଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ରସ ରହିଛି ରାମ ରସ ଠାରୁ ରସ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭଞ୍ଜରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜରାଜା ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ 12 ପଦ, 20 ପଦ, 22 ପଦ, 32 ପଦ, 42 ପଦ, 52 ପଦ, 62 ପଦ, 72 ପଦ, 82 ପଦ, 92 ପଦ। ଏ ଛାନ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 72 ପଦ। 72 ପଦ ପାଟିଗନ ବପୁବନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମରକଟ ବିଲୋକିଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରକଟ ବିଚାରେ ଲମ୍ପଟ ଏନି ସେ କପଟ ବହେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ ମୁକୁଟ ସେ ବାନର। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ରୂପଟା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ପରେ ସେ କଣ କଲେ? ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ବପୁବନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମରକଟ ବିଲୋକିଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରକଟ ବିଚାରେ ଲମ୍ପଟ ଏନି ସେ କପଟ। ସୀତା ବିଚାର କଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ନୁହଁ। ସୀତା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ରାବଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହନୁମାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ରାବଣ ମୋ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାନର ଛୁଆ ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟା ଧାରଣ କଲା। ଧରିଲା ତ ଧରିଲା, ବହେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ ମୁକୁଟ ସେବାର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାକ ଧାରଣ କରିଛି। ପାଟ, ସୁନାର ମକୁଟ ଏସବୁ ଆଣିଲା କୋଉଠୁ? ପାଟ, ସୁନାର ମକୁଟ ଏସବୁ ଆଣିଲା କୋଉଠୁ? ଆରେ ଯଦି ହନୁମାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତା? ନା ନା ନା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ନୁହଁ। ସୀତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ନୁହଁ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଆଉ ଥରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମତେ ଏଇଭଳି ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସୀତା। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ କଣ କରିବି? ମା ମତେ ଏଇଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ରାବଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବି? ନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ହନୁମାନ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କିଛି ମୁଁ ତମକୁ ସଂକେତ କହିବି, ଆଉ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥିବି। ସେ ସଂକେତ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ, କହିବା ମାତ୍ରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ହେଲେ କଣ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ? କଣ? ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? କଣ ଦେଇଥିଲେ? ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୁଦି, ବସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚି ଫେଡ଼ି ଦେଲା ମୁଦି, ବେଗରେ ଆଦରେ ଶିରେ ଥୋଇଦ ରେ, ଚୋରି କଲାରୁ ଦୟସ ପାଦି ସେ ବୈଦେ ଚୋରି
চোরি কলা হৃদয় পারি ରହିବ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ରସ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆଉ ମିଠା ନଥିବ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଠା ଲଡୁ ଆଉ ମାଲପା ଆମର ବୁଢା ତଳ ମେଞ୍ଜରେ ଭଲ ମିଠା କରିଥିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଠା ଧରିକି ଯାଇଛି ଆରେ ସେ ମିଠାକୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ବେଶୀ ନାଇରେ 800 ଟଙ୍କାର ମିଠା ନେଇଛି ହଁ ମିଠା ଯଦି ଖାଇବୁ ଜୀବଟା ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ସେ ମିଠାର ରସଟା ପଳବ ଶୁଣି ବାୟା ମିଠାଟା ଖାଇବୁ ସେ ମିଠାର ରସଟାକୁ ଯଦି ଜୀବଟା ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଚାରିପଟେ ଆଉ ନଥିବ ଆଉ ସେ ମିଠା ନଥିବ ମାତ୍ର ଏ ମିଠା ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାରେ ଅଛି ପରା ରେ ରାମ ରସକୁ ଯିଏ ନରସୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ହଇବ ପଶୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାମ ରସକୁ ଯିଏ ନରସୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ହଇବ ପଶୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ହଇବ ପଶୁ ରାମ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମ ଡାକିଦେଲ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଥରେ ମାତ୍ର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିଦେଲ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ କୋ ରାମ ଗଣେଶ ସାଇ ରାମ କହୁଛି ଗଣିଆ ସେଇ ରାମ ତମ ଈଶାନର ରାମ ସେତଳେ ଅଛି ରେ ସହିଥିବ ଏବେ ରଜା ରାମ କିରେ ରହ ତେଣୁ କରି ନା ଗଜରାମ ଆରେ ରରେ କାଣି ସିନ୍ଦଉଛୁ ରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୁଦି ବସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚି ଫେରି ଦେଲା ମୁଦି ବେଗରେ ଆଦରେ ସିଏ ଥୋଇ ଦରେ ଚୋରି କଲା ହୃଦୟ ସମ୍ପାଦି ସେ ବହି ଦେହି ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୁଦି ଠିକ ହନୁମାନ କଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏ ମୁଦିଟାକୁ ଧରିକିରି ଯିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜା ମତେ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ଏ ମୁଦିଟି ଦେଇଥିଲି ୟାର ନାମ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକା ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଦିଟାକୁ ଧରିବ ତମେ ଯଦି ଦେଖେଇବ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୋର ବାପା ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟା ଠିକ ଇଏ କଣ କଲେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିଥିଲେ ଖୋଲିଦେଲେ ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲି କରି ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୁଦି ବସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚି ଫେରି ଦେଲା ମୁଦି ବେକରେ ଆଦରେ ଶିରେ ଥୋଇ ଦରେ ବେକରେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗରେ ଶିର କି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକିରି ଲଗେଇଦେଲେ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ମୁଦି ମୋ ବାପା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲି ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ମୁଦି ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା କଣ ଜାତ ହେଲା ବେକରେ ଆଦରେ ଶିରେ ଥୋଇ ଦରେ ଚୋରି କଲା ହୃଦୟ ସମ୍ପାଦି ସେ ବହି ଯେ ସୀତା ଆହୁରି ଭାବୁଛି ଆହୁରି ବିଚାର କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହନୁମାନ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ମୁଦିଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଡାଉଟ ଗଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କଲା ସୀତା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ପୁନରୂପୀ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସିଛି ମତେ ତ ଚୋରି ବେଶ ଧାରଣ କରିକିରି ଆସିକି ଧରିକିରି ଗଲା ଚୋରେଇକି ନେଲା ମତେ ଚୋରେଇକିରି ଆଣିଲା ମତେ ଦିନି ଚୋରେଇକି ଆଣିଛି ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ କରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରପିଟ କରି ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିଟାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ହାଟି ଯାଉ କପାଳ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ମୁଦିଟାକୁ ଧରିବା ପରେ ପରେ କାନ୍ଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଦିଟାକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ହନୁମାନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଆହୁରି ପଡିଗଲେ କଣ କରିବି ଆଉ କଣ କହିବି ଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମତେ ଇଏ
ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ମାନିଲେନି। ମାନିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସଂକେତଟା କହିଦେବି। ତାକୁ ଶେଷ ସଂକେତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ସଂକେତଟା କହିଦେବି। କଣ କହିଲେ? ହେଲେ ଶେଷ ସଂକେତଟା ଯଦି କହିଦେବି ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ମାନିଯିବେ। କଣ ସଂକେତଟା? କଣ ସଂକେତ? বিভাদিনান্তে মধুসূদনে বিধুনরন রচুষ মনে বিধি করিছ না বিনা শিবনা হিচিত আনে গো বৈদেহী বিনা শিবনা হিচিত আনে বিনা বিধি ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମର ବିଦ୍ୱାନ କଣ ଶେଷ ସଂକେତଟା ହନୁମାନ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କଣ ଶେଷ ସଂକେତ? ଶେଷ ସଂକେତଟା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କଣ? ବିଭା ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ଶୟନେ ବିଧୁ ନନନ ରଚୁ ସୁମନି ବିଧି କରିଛ ନ ବିନା ରାମ ବିନା ରାମ ବିନା ବିନା ଶିବ ନାହିଁ ଚିତ ଆନବ ବୈଦେହୀ। ବୈଦେହୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ କହିଥିଲେ କଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖଜା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କରିଲେ ବିବାହ ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ଶୟନେ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପାଟିକନ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ତମେ ନିୟମ କରିଛ, ପାଠ କରିଛ। ବିବାହ ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ବିଧୁ ନନନ ରଚୁ ସୁମନି ତମେ ନିୟମ କରିଛ, ପାଠ କରିଛ, ବିଧି କରିଛ ନବିନା ରାମ ବିନା ରାମ ବିନା ତମେ ନିୟମ କରିଛ, ବିଧି କରିଛ, ନିୟମ କରିଛ, ପ୍ରମାଣ କରିଛ, ହଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ ଗୋଟିଏ ରାମ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ, ଟଳିବନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦେହ ଟଳିବନି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ କରିଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି? ଗୋଟିଏ ସୀତା ଗୋଟିଏ ସୀତା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବନି, ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ, ଟଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ବୁଝିଲେ ଭାଇଆ, ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେତେ ମୋର ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। କଣ କହୁଛ? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରେ, ବିବାହ କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବୈଦିକ ବିଳାସ କଥା, ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟ କଲା, ନିୟମ କଲା, ପାଠ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ବେଦୀରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେବ, କହୁଛି କ୍ଷମା ଦବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ରମଣ କରେ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଯଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ୍ୟାଗ କରି ଭର୍ସନା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଲମ୍ପଟି କାମ କରେ, କୁମାର୍ଗକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ କୁକୁର ରୂପଟା ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ଭର୍ସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି
अन्य पुरुष सहित जदि सहवास करे स्त्री माने मध्य सेमाने मध्य कुकुर रूप धारण करिवे जे कि मनुष्य आउ हबनी। अरे पिला खेल दिन से सब खेल जाइतिला किंतु विवाह करिबा परे तमे सत्य करिछ न बिना रामंग व्यतीत ए चित्त टलिबो नाही बोली तमे सत्य करिछ राइट सत्य पाठ करिथिल किंतु सेठी एते बारंबार कहिबा द्वारा भगवती कृपामयी जानी गले सीता सीता माता जानी गले अरे हेउचंदी प्रकृति रे हनुमान गुप्त कथाटा जान देछि जानी जे हमर गुप्त कथा हमर घरर कथा जानी दैचंदी ये प्रकृति रे हनुमान हनुमान। किंतु हनुमान को गोटे प्रश्न पचारि थिले सेठी कोन हनुमान को गोटे प्रश्न पचारि थिले सीता कोन कहले हनुमान ओ तमे तो मु जानिली परम भक्त हां मु जानी गली तमे आज ठारू तमे माने विचार करछि भावना करछि तमे होछ परम भक्त हनुमान किंतु तमे परम भक्त सत्य दे जेते बेले प्रभुंगर मोर विवाह कलु कलो आपण माने लक्ष्य करन जाका आमे मते विवाही चंदी भगवान पुरुष विवाही चंदी किंतु विवाह समय से घर आउ के रहउछ की मधुसज्जा घरे आउ के रहउछ की के नाही तमे जेते बेले स्वामी स्त्री रहिलो तमर से भीतर आउ के थिला की थिला रे बो हे तेनु करी विवाह मधुसज्जा रे सीता पछारी तिले हनुमान को हां अच्छा जेते बेले आमे नियम कलु प्रभु रामचंद्र एवं मोर जेते बेले विवाह कलु नियम कलु सत्य कलु मधुसज्जा घरे से समय हमर साक्षी डाकी एसिथिला तमर साक्षी थिला गद्दी आउ तकिया कोची हां कोची गद्दी आउ तकिया साक्षी थिला आ मधुसज्जा घरे किए रहउची आउ गद्दी तकिया थाउची रे आउ से घरे किए थाउची नाही तकिया थियो फूल गने बिछाई दियो ना आ गोटे दिन सो थाउची रे बो सुने किए रे किए थाउची आउ किए थाउची मोबाइल फोन रे थाउची कोची मोबाइल ला थाउची मोबाइल ला पाखा रखी सोनु अरे किए जानि छु केवल कुलदीप दीप आपण माने लक्ष्य करन हमर विद्वान मंडली महा भोडी माने लक्ष्य करन केवल हमर मधुसज्जा घरे स्वामी स्त्री व्यतीत किए न थाए केवल कुलदीप मात्र जने थाए से उचंदी कुलगंगा कुलदीप से कुलदीप को साक्षी रखी आमे जदि ए प्रकार करिथिबा तमे जदि कुमार्ग को जीव पुरुष हो किबा स्त्री हो उभय कथा पुरुष हो किबा स्त्री हो आमे जदि ए प्रकार कुकर्म करिबा कुमार्ग को जदि गति करिबा ताले आर जन्म रे कोन हबरे कोन हबो आर जन्म रे से कुकुर हेगिरी जन्म हबो ठीक तेनु प्रेमरे से कोन करि छंदी मथारु मणिटा बाहर करी हनुमान को देई छंदी आज जो हनुमानंगर जोगु आमे एते आज समस्ते ये अंचलवासी गंजाम ओडिशा रे समस्ते जानि परिले जे कि हमर से टिकरबडा ग्राम रे गोटी हनुमान मंदिर रहिछि बोली देखंतु तेनु करी हनुमान जेते बेले मत्स्य मुद्रिकाटा को देई देले मथारु मणिटा बाहर करिगिरी दउछंदी हनुमान को कांदी कांदी प्रभु को मन पकई मां सीता माता कहउछंदी लिखिले हमर विचित्र रामायण रे विश्वनाथ खुंटिया कह हनुमान कांतर कुशल लक्ष्मण सर्व कुशल किमिति गीत हमर जने बंधु जने बरात करिछंदी जे ब्रह्म मुहूर्त रे इमिति टिके चर्चा टिके हो कह हनुमान कांतर कुशल लक्ष्मण सर्व कुशल।